اب برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسریز، یہ پارٹی وہ پارٹی عام ہوتی جا رہی ہے. اسی چیز کو اسلامی شکل دیتے ہوئے عید کے بعد 2 عیدیں آتی ہیں ہماری الحمدللہ، ان کے بعد جو پہلا دن بچوں کا ہوگا اس دن بچے شریعہ کمپلائنٹ عید کی ڈریس میں اسکول آئیں گے. یہاں بچوں کے لیے عید کی پارٹی ہوگی، بچے 1 گھنٹہ کھیلیں گے کودیں گے واپس چلے جائیں گے. پبلش کرتا ہے اور صرف اقرا انٹرنیشنل اسکول کے لیے یہ پبلش ہوتی ہے. اس میں جو اکیڈمک سبجیکٹس کا جو کانٹینٹ ہے وہ CBSE پیٹرن پہ ہے. یہ کانسیپٹ 6+6 بکس کا ہے. 6+6 بکس یعنی 6 اکیڈمک کی بکس ہوں گی پورے سال کے لیے اور 6 عربک کی بکس ہوں گی. مطلب اب ان کو پڑھایا کیسے جائے گا؟ پہلے بک نمبر 1 1 مہینے میں ختم ہوگی، اس کا ایگزام ہو جائے گا. پھر بک نمبر 2 عربک اور اکیڈمک سٹارٹ کی جائے گی. اسی طرح سے بک نمبر 3 اور بک نمبر 6 تک یہ ساری کلاس کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ بچے کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے کو مہینے بھر کے لیے یہ وزن ساتھ لانا ہے اسکول میں. اس کے علاوہ ایک اردو کی بک ملے گی اور ایک 3-in-1 نوٹ بک لانی ہے. پینسل بچے کو اسکول لانی نہیں ہے. ہر منڈے کو آپ بچے کو پینسل ساتھ دیں گے، وہ ہم اسکول میں رکھیں گے، ہفتہ بھر اسی کو چلائیں گے. آپ مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک اریزر اور ایک شارپنر بھیجیں گے، وہ ہم اسکول میں رکھیں گے. پورا مہینہ آپ کو اریزر اور شارپنر اسکول نہیں بھیجنا. بچہ روز گھمائے گا نہیں، بچہ روز پینسل شارپ کر کے گم بھی نہیں کرے گا اور گڑے گا بھی نہیں. قاعدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تحفیظ، بچوں کو سورت زبانی یاد کرائی جاتی ہیں. دعا، حدیث، اسماء الحسنہ، سورہ نیم، عربک ووکیبلری، عربک کنورسیشن، عربک پبلک سپیکنگ، یہ سارا اس ایک بک کے اندر کور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم اردو الگ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سلیبس جو ہے یہ پورے پین انڈیا لیول پر ڈیزائن ہوتا ہے. پورے انڈیا میں ہر ریاست اس طریقے سے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر میکسیمم بچوں کو نماز یاد ہو جاتی ہے. پھر اسی اسمبلی میں ہم الگ الگ پروگرام کرتے ہیں. عربک لینگویج کے پروگرام کرتے ہیں، اسی طرح سے انگلش کے بھی اور میتھمیٹکس کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر دن کی ظہر صلاح جو بڑے بچوں کی ہے 1st آنورڈز وہ اسکول میں کرائی جائے گی. آپ کے بچے جب گھر آئیں گے ان کو یہاں وضو بھی کرائیں گے، ان کو یہاں ہم انشاءاللہ نماز بھی پڑھائیں گے، ظہر نماز پڑھا کر گھر بھیجیں گے. چھوٹے بچوں کو ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے بچوں کو بار بار کہ جو اپنے آپ کو پرٹیکولر انوائرمنٹ کے ساتھ فٹ کر گیا وہ زندہ رہے گا، اور سٹرگل فار دا ایگزسٹنس کے جو لڑ جھگڑ کے اپنے حق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آگے آ جائے گا زندہ وہی رہے گا. میں تھوڑی سی 2-3 باتیں کر کے میں جانتا ہوں آنریبل MLA صاحب کی مصروفیت ہے. وہ کچھ دنوں کے لیے جب پنچ میں آئے ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کی یہ تشریف لے جائیں وہاں پہ ان کے پروگرام میں، اور بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو آتے ہی کہا کہ سر آج کل آپ وائرل ہیں کیونکہ آپ کے ایکشن جو ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہیں. میں اس اسکول کے بارے میں 2-3 پوائنٹ صرف بولوں گا. دیکھیے آپ نے یہاں پہ اپنا جب سلیبس آپ ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ کا نام ہو، حضرت علی کا نام ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ حضرت علی کا نام رہے ہیں تو پھر یزید کا نام بھی بتائیے کہ یزید کی کیا برائیاں سماج میں رہیں جس سے ہم ان کو نفرت کرتے ہیں. اگر آپ گاندھی کا نام لے رہے ہو تو آپ کو گوڈسے کا نام بھی لینا ہے کہ گوڈسے نے کیا برائی کی تھی جس کی وجہ سے ہم گوڈسے کو بلانا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ ہسٹری بچوں کو نہیں دکھاؤ گے تو سلیبس پورا مکمل نہیں ہوگا. نمبر 2 پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ سلیبس میں سائنس نہیں اگر ہوگی، اگر سائنس نہیں ہوگی تو ہمارا سلیبس مکمل نہیں ہوگا. تو آپ سائنس کو بھی سلیبس میں لے کے آئیے. ہو سکتا ہے آپ کا ہو، جو انہوں نے بولا میں اس کا تھوڑا سا بولتا. میری تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکول، یہ مدرسہ جو آج اگر آپ کے پاس 100 بچہ ہے تو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے پاس 1000 بچہ ہو. سفارشیں آپ کو آئیں گے نہیں اس اسکول میں ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، کیونکہ یہاں بچے کی تربیت ہوتی ہے. یہ سچ ہے کہ اسکول میں یہ 3 لوگوں کا ایک رول رہتا ہے کسی بھی بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 اسٹوڈنٹ خود، اور نمبر 3 پہ پیرنٹس. اگر یہ تینوں مل جائے نا تو پھر بچے کی تربیت بڑے صحیح ڈھنگ سے ہو سکتی ہے. ہم کو کلمہ بھی پڑھنا ہے. اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا داؤ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں بیمار پڑو تو علاج بھی کروا لیا کرو.
तो फिर डॉक्टरी तालीम के लिए उनकी किस्मतें और एक स्पेशलिस्ट मुस्लिम खातून जो है किया। आज अगर इस तरह का कोई मॉडल सामने आता है कि जिसमें दीन और दुनिया की तालीम को साथ MLA हवेली बहुत अदब से एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। सईद भाई यूनिवर्सिटी कायम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए, और इसी चीज को अपनी नजरों में रखते हुए हमने भी कोशिश की कि यहाँ से बच्चे हमारे बॉम्बे जाकर पढ़े, और ये बच्चा आज गाँव का यहाँ नहीं है, ये बॉम्बे में है इंशाअल्लाह ताला। मैं शेख अब्दुल बासित मदनी हाफिज़ुल्लाह से गुजारिश करूंगा 5 मिनट तशरीफ। मैनेजमेंट कमेटी के हजरात, प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ शहरी और प्यारे बच्चे, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का मकाम है कि इकरा इंटरनेशनल स्कूल, जिसका आज फॉर्मल इनॉग्रेशन है, फॉर्मल ओपनिंग है, मैं आज इस ओपनिंग पे मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को, यहाँ के स्टाफ को और प्यारे बच्चों को दिली तौर पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ बातचीत चली, दिल तो अभी कर रहा था कि यहाँ पे 1-2 घंटे सुनो, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो तो उससे कुछ सीखते हैं। और छोटा बड़ा कोई दुनिया में नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको अगर छोटा सा बच्चा भी कोई आपको अच्छी बात कहता है तो उसको भी हमें सीखना चाहिए। और एक तालीम और नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि उसको पूरा इल्म। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए हर उम्र तक, जब तक अल्लाह ताला ने आपके होश आवाज़ ठीक रखा, आपकी ज़िंदगी रखी, हमें सीखना है और सीख के ही आगे बढ़ना है। आज इकरा स्कूल की जो ओपनिंग हुई, जो हमारे रीजनल इनके हेड्स थे, उन्होंने, बाकी हजरात ने जो बात यहाँ पे कही, तो स्कूल की में जो सिस्टम इन्होंने यहाँ पे आज बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन होगी, बच्चे किस तरीके से आएंगे। अब यकीन मानिए, जब मैंने वो सारा सिस्टम सुना कि स्कूल में बच्चे आएंगे, पेंसिल ऐसे होगी, बुक ऐसे रहेगी, तो मुझे लगा कि ये उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है स्कूल का सिस्टम जिस तरीके से पेरेंट्स चाहते हैं, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि अमूमन छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो 10 पेंसिल लेके जाते हैं तो एक ही वापस पहुंचती है, और अगर वो रबर और शार्पनर लेके जाते हैं तो वो स्कूल में ही या तो फेंक देते हैं, घुमा देते हैं, या रास्ते में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बैग में नहीं रख सकते, तो अमूमन उन बच्चों को वो परेशानी रहती है। पेरेंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे ही उनकी जिंदगी होती है। पेंसिल और रबर और शार्पनर कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन जब इन्होंने ये बात यहाँ पे कही स्टेज पे, तो उस बात में एक वजन है। वजन क्या है? पेरेंट्स के लिए कोई पेंसिल और शार्पनर को इतनी अहमियत नहीं रखती, वो 100-200 भी ले सकते हैं, लेकिन उस क्लास में, नर्सरी की क्लास में, अगर पेंसिल की और रबर की और शार्पनर की अहमियत और उसकी कीमत अगर बच्चे के जहन में आ जाए, तो मैं समझता हूँ बाकी उम्र में उसको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, और वो पूरी जिंदगी, चाहे वो 100 रुपए हो, 10 रुपए हो, 10 लाख हो, या वो कल करोड़पति भी इंशाल्लाह जब वो बनेगा, तो उसको उस पैसे की अहमियत का पता होगा, क्योंकि बचपन से ही उसने वो सीखा होगा। मैं बहुत खुश हुआ, और साथ ही साथ जो आपने इस्लामिक तरीके से पढ़ाने का सोचा, क्योंकि मुझे मौका मिला 3 बार सऊदी जाने का, मैं बाहर भी बहुत जगह गया, तो जो मैं ये समझूंगा कि जब मैं सऊदी में मैंने 2-3 बार बच्चों को देखा, तो मैं
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ के स्कूलों का, बच्चे कैसे आ रहे हैं, बच्चियाँ कैसे आ रही हैं, हिजाब लगाया है, पढ़ने का तरीका बाकी। तो मैं उनको कहता, मैं कहता सर हमारे भी कभी ऐसा अगर आए तो कितना अच्छा सिस्टम रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने वो बात सुनी और आज इकरा स्कूल यहाँ पे आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को उस तरीके से, मैं नहीं कहूँगा 100% ये कर सकते हैं, मैं नहीं सोचता 100% ये करेंगे या 90% करेंगे। अगर इन्होंने शुरुआत 10% से की है तो इंशाल्लाह 5-6 सालों के बाद आप देखेंगे यही 10% जो है ये तब्दील होगा 100%। मैं मैनेजमेंट कमेटी को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कमेटी को एक अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से और हुकूमत की तरफ से इनको कोई भी अगर मुश्किलात या परेशानी कभी आए, मैं और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इनकी मुश्किलात दूर हो, इनको परेशानियाँ दूर हो, इनको कोई व्हीकल की रजिस्ट्रेशन हो, स्कूल की रजिस्ट्रेशन हो, स्कूल की आगे एनहांस करने की होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से मदद होगी। आपकी सड़क का मसला मैंने अभी देखा बच्चों के लिए मुश्किल होगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस सड़क को भी जल्द से जल्द रिपेयर करके ब्लैक टॉप करके आपके लिए कर दिया जाए। और मैं कोशिश करूँगा आपके सामने जो जगह है यहाँ पे अगर जब वो ब्लैक टॉप करेंगे मुझे आप याद करवाइएगा, आपको पार्किंग के लिए यहाँ स्पेस भी बना के देंगे ताकि आपकी गाड़ियाँ, बच्चों की बसें जो है यहाँ पार्क हो सकें। मैं यकीनन यहाँ पे बैठता आपके साथ 1-2 घंटे बैठता, कुरैशी साहब भी आए हैं तो मैं यहाँ बैठता आपके साथ, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे आज 3-4 प्रोग्राम से अलग अलग, और साथ में मंडी जालिया में एक डेथ हो गई है, मुझे नमाज जनाजा में वहाँ पहुँचना है। उसके लिए मैं सारे मैनेजमेंट से और आपके स्टाफ कैलेटी से माफ़ी चाहूँगा कि ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रुका, लेकिन मैं ये यकीन आपको ज़रूर दिलाऊंगा कि इंशाल्लाह जब आपका स्कूल अच्छे फंक्शनिंग में हो जाएगा तो एक दिन बच्चों के साथ इनसे मिलूंगा, इनसे बात करूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि आपका स्कूल उन बुलंदियों को छुए कि इस स्कूल का नाम इस रियासत में जो है वो पहले नंबर गया। और फिर से एक बार मैनेजमेंट कमेटी का और स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है उनका मैं ज़ाती तौर पर यहाँ पे दिया, और हमारे मुश्ताक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुश्ताक साहब मुझे कहने लगे बड़ा इम्पोर्टेंट स्कूल है जी, वहाँ चलना है जी, तो मैंने इनको कहा टाइम नहीं है, ये भी